ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਮੈਸਾਚਿਊਸੇਟਸ ਸਟੇਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੱਕ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो जिवें असीं अक्सर ये जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान दे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने सिखां दे दिल भी जिते ने जी और इतिहास च भी अपनी थां बनाई है। बिल्कुल ये वक्री गल है भी अजकल जिहड़ियां खबरां पाकिस्तान तो आ रही ने वो कोई सुखावियां नहीं ने और इवें लगदा है भी इमरान खान साहब इस वेले अपने पोलिटिकल करियर और ख़ास तौर पर अपने हकूमती दौर जिहदे च उन्होंने साल तो ज़्यादा का समा पूरा हो गया उसके क्राइसिस के टाइम चो गुजर रहे हैं। बेशक जदों इकोनॉमी की हालत माड़ी हुंदी है किसी भी मुल्क की, असीं अमरीका च भी देखते हैं, फिर तुहाडीआं प्राप्तियां होर किन्ने फ्रंट्स ते भी होण, लोकां दा कंसर्न बहुत वार इमीडिएट जिहड़ियां लोड़ वालियां उन्हां दी रोज़ाना जिंदगी दीयां चीज़ां ने उन्हां नाल ही जुड़ियां हुंदियां ने। और इस तरह इस भी कोई शक नहीं कि जदों किसी माशरे दे विच कोई भी जिहड़ा गेम चेंजर है, जिहड़ा ईमानदारी नाल तब्दीली लियाना चाहता है, उसका रस्ता सौखा नहीं हुंदा क्योंकि उस जिन्हां माशरियां चों असीं आए हैं, नो मैटर तुसीं अल्टीमेटली किसी टीम दे नाल काम करना है ते टीम तुहाडी जदों तुसीं जस्ट एक सोल रोल तो एक पार्टी और फिर वो गवर्निंग लैवल तक पहुँचते हो तुहानूं उही लोग ज्वाइन करते हैं जिहड़ा किसी ने ए नूं छड्डिया, किसी ने बी नूं छड्डिया, किसी ने सी नूं छड्डिया और उन्हां दे विच अपने पैकेज भी हुंदे ने जिहड़े नाल लैके आंदे ने, उन्हां दा जिहड़ा पास्ट हुंदा। फिर जदों किसी चीज़ च नवीं तब्दीली की गल हुंदी है उन्हां च होल हार्टेडली ज्वाइन करन दी गल नहीं हुंदी ते कई वार जदों तुसीं भांत भांत दी लकड़ इकट्ठी करदे हो तो फिर ज़ाहरा तौर के उत्ते वो तुहाडी एक टाइट टीम भी नहीं बनती जिन्होंने तुहाडे प्रोग्रामां नूं इंप्लीमेंट करना हुंदा है। सो इस किस्म के फिर ज़ाहिर है कि पाकिस्तान दे विच 72 साल के पाकिस्तान के इतिहास फौजी दौर भी रहा है और सिविलियन भी है, जुडिशरी दे नाल टकराव भी रहा है। हुण ठीक है पिछले आलमोस्ट 10 साल तो चौधरी मोहम्मद इफ्तिकार जिन्होंने वापस मुशरफ के दौर के एक बारी चलदा कर दिता सी, फिर वकला दी वकीलों की एजीटेशन, लोगों की एजीटेशन वो वापस रीस्टोर हुए। पर बहुत बार जिहड़ा तुहाडा पुराना बहुत सारा इकट्ठा होया लफज मैं गंद तो नहीं इस्तेमाल करना चाहता पर जो कुछ भी हुंदा है वो संस्थावां दे विच आपसी इंस्टीट्यूशनस दे विच टकरा दी गल होए, इंस्टीट्यूशनस दे अपने अपने मैंडेट ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੁਣਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਹੁਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ बाकी तो लोगों ने फैसला करना हुंदा है और मैं मेरी कोशिश हुंदी है कि मैं जिहड़ा भी कोई अंदरूनी इस किस्म का पार्ट है उहदे ते घट ही टिप्पणी करा। पर फिर भी मैनूं ये लगता है कि भी ये बड़े मुद्दतां बाद किसी सोसाइटी नूं किसी नेशन नूं जिहड़ा कोई ईमानदार बंदा मिलदा है, उस दियां खामियां भी होण कमजोरियां भी होण, बहुत वार हर बंदा एक पैकेज है, उहदे च कुछ पार्ट खूबसूरत ने ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਪਾਰਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਸ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟਲੀ ਓਨੈਸਟ ਹੋਣਾ ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਮੁਲਕ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਦੋਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਔਰ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਤੇ
ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਵਤਨ, ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ, ਆਪਣਾ ਮਾਸ਼ਰਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬੜੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਲਗਭਗ 50 ਸਫ਼ੇ ਦੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆਰਟੀਕਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਲਟ ਗਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਜੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਲਟ ਗਨਸ ਨਾਲ, ਔਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਮਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਏ ਔਰ 80 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਡੱਕੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਬਰਨਰ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਦਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਐਮਫੇਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਗੇ ਈਵਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਵਿਕਟਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਔਰਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, 5 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬਣ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਟੈਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨ ਹੈਂਡ ਪਿਛਲੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਦੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ 'ਚ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਡਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸਾਦਿਕ ਖਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੈਟਵਰਕ ਯੂਕੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਅਰ ਆਫ ਲੰਡਨ ਸਾਦਿਕ ਖਾਨ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਥੋੜੇ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲਾਰਜਲੀ ਅਟੈਂਡਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਮੇਅਰ ਸਾਦਿਕ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਡੈਬੀ ਵਿਕਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰੂਹੇ ਰਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੀਨੋਟ ਸਪੀਕਰ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਂਟ ਪਾਲ ਕੈਥੀਡਰਲ ਡਾਇਓਸੀਜ਼ ਆਫ ਲੰਡਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਨੇ। ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਸਰੂਫ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ, ਔਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫਾਰ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੱਲਾ ਯੂਕੇ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਈਂਡ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਵੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਔਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਨ ਯੂਕੇ ਐਂਡ ਯੂਰਪ, graciously received the Lifetime Achievement Award on behalf of Imran Khan, the Prime Minister of Pakistan. He suggested the Kartarpur corridor reinforced the idea of Sikhs as a bridge between cultures and countries. ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਪੁੱਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਿਆ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਹਿਜ਼ੀਬਾਂ ਕਲਚਰਸ ਔਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁੱਲ ਹੈ। ਹੀ ਵੈਂਟ ਔਨ ਟੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਊ ਆਨਰਡ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੁੱਡ ਬੀ ਟੂ ਰਿਸੀਵ ਦਿਸ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹਾਊ ਕੀਨ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਸਿੱਖਸ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦਿਆਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਕਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਟ ਵਾਸ ਸਪਾਂਸਰਡ ਬਾਈ ਬੌਂਡ ਵਾਲਫੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਈਵਨ ਸਾਰੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਲੰਡਨ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਾਦਕ ਖਾਨ ਮੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਐਕਨੋਲੇਜ ਦਾ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਆਡੀਅੰਸ ਗੈਦਰਡ ਬਾਈ ਸੇਇੰਗ it was most diverse audience he had ever seen in his time at the city hall। ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਇੰਨੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਵਾਲੀ ਕਰਾਊਡ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। he highlighted the great achievements and contributions of Sikhs in the UK and expressed admiration for Sikh community that truly embodied the teachings of their gurus, striving for equality, ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਐਂਡ ਵਨਨੈਸ। ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਾ ਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਨਨੈਸ ਹੈ ਕਿ ਕੰਸੀਡਰ ਆਲ ਹਿਊਮਨ ਰੇਸ ਐਜ਼ ਵਨ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਸ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਸਪੈਕਟੇਟਰ ਸਪੋਰਟ। ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਹੀ ਅਰਜ ਸਿਕਸ ਟੂ ਪਰਸਿਊ ਦਾ ਟਰੂਥ ਐਂਡ ਐਨਗੇਜ ਔਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਵੰਡ ਛਕੋ ਤੱਕ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਜ਼ਕੇ ਹਲਾਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਔਰ ਇਹ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਅਰ ਉਸ ਗਾਏ ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਗਾਂ ਔਰ ਸੂਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਕੇ ਹਰਾਮ ਹੈ ਹਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਇਹ ਗਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਕੇ ਹਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੂਰ ਵਾਂਗ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਰਤ ਲੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਮਾ ਹੋਏ ਪਲੀਤ ਜੋ ਰਤ ਪੀਵੇ ਮਾਨਸਾ ਤਿਨ ਕਿਉਂ ਨਿਰਮਲ ਚੀਤ। ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦਾ ਤੁਪਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਡਰਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਧੋਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਮਾਈ ਲੁੱਟ ਕਸੁੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਹੋਏ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਰਤ ਪੀਵੇ ਮਾਨਸਾ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਕਿਉਂ ਨਿਰਮਲ ਚੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਪਾਠ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ, 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਸਨ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਜ਼ਹਬ ਸਨ, ਪੈਗੰਬਰ ਸਨ, ਅਵਤਾਰ ਸਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਉਹ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਏਗਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਹਰ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਲਾਈਫ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਵਾਰਡ ਨੇ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਾਰਟਿਨ ਡੌਸ਼ਰੀ ਹਫਸ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਸੱਜਣ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਰ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਸਿਮਰਨ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਪੌਲ ਬਾਸੀ CBE, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਖਾਲਸਾ TV, ਉਸ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਨ ਚੈਰਿਟੀ ਸੈਲਫਲੈਸ ਸੇਵਾ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਏਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਡਰੈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ 1984, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਨਸਾਫ ਬੀਬੀ ਜਸਕਰਨ ਕੌਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਅਪੀਅਰੈਂਸਿਸ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਹਾਰਵਰਡ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਵਕੀਲ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਚੋਣ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਦਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਹ ਖਿੱਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਡੀ ਬੈਗ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਵੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ UK ਤੋਂ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ 'ਚ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ, ਪੁਖਤਾ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਪੱਖੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਵੀ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਹਾਲਾਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੱਖੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਘਸੋੜ ਕੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਵਾਮ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਬਾਕੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਣਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੇ ਨੇ,
ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 47 'ਚ ਵੀ ਫਸਾਇਆ ਸੀ। ਜੀ ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀਏ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਨਾ ਅਖੀਰਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਂਝਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਔਰ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਣ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਵਿਊਅਰਸ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਟੀਵੀ 84 ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue, Long Island City, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5164060694। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 30